శ్రీ రామ్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి జన్మదినాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మన అందరము సమావేశమయ్యాము. ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా మహాత్మా గాంధీ గారి జీవన విషయాలు కొద్దిగా తెలుసుకున్నాము. అందరికీ తెలిసిందే 1869 అక్టోబర్ 8న ఆయన ప్రియబాయి మరియు కరమ్చంద్ గాంధీ అయితే జన్మదించారు. చిన్నప్పుడు చాలా పిరికివారిగా ఉండేవారు, ఉమ్మదేస్తులుగా ఉండేవారు, ఎవరితోనూ కలిసేవారు కాదు. కానీ అతని జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు అతన్ని విప్లవంగా మార్చేయి ఒక స్వాతంత్రం తీసుకురావాలనే సంకల్పాన్ని అతనికి తెచ్చిపెట్టాను. ఆ విధంగా అతను మొట్టమొదట దక్షిణాఫ్రికాలో స్వాతంత్ర సమరాన్ని పోలించారు. అక్కడ జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా అతను చాలా గట్టిగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. 1897 నుంచి 1915 వరకు అతను దక్షిణాఫ్రికాలో ఉండి అక్కడ శ్వేత జాతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాటం సాగించారు. తర్వాత అనుకోకుండా భారతదేశానికి రావాల్సి వచ్చింది. ఇండియాకి వచ్చాక భారతదేశంలో పరిస్థితి మొత్తం 2 సంవత్సరాల పాటు తిరిగి తెలుసుకొని సమస్య ఎక్కడుంది, అప్పుడు సమస్యకి పరిష్కారం ఎలా మొదలు పెట్టాలి, స్వాతంత్రోద్యమానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి ముందుగా ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఎలాగా మొదలు పెట్టాలి అనే దాన్ని అతను ఎలాగ తెలుసుకున్నారంటే మొత్తం దేశం అంతా తిరిగి అసలు ప్రజల సమస్య ఏంటో అని అవగాహన తెలుసుకున్నారు. ఆ అవగాహన అతను తెలిసింది ఏంటంటే పేదరికం, నిరుద్యోగం, వీటికి ఆహార సమస్య, వీటిని తొలగిస్తే తప్ప ప్రజల్ని స్వాతంత్రోద్యమం గడపలేము అనే అవగాహనకు వచ్చి అతను 1917లో మొట్టమొదటి చంపారాం అనే గ్రామంలో ఒక ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చారు. వ్యవసాయదారులకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ ఉద్యమంలో అతను సక్సెస్ సాధించారు. ఆ సక్సెస్ సాధించిన గ్రహించి ఆ తర్వాత కేదారం అనే గ్రామంలో మిల్లు వర్కర్కి వ్యతిరేకంగా కూడా మిల్లు యజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా అతను ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ ఉద్యమంలో విజయం సాధించడంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఒప్పించగలిగే స్థాయి సమర్థత అతనిలో ఉందని గ్రహించి ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అతన్ని అప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతగా ఎన్నుకొని అతని ద్వారా స్వాతంత్ర ఉద్యమం అనేది నడపడం జరిగింది. ఇంకా ఈ తర్వాత విషయాలు మన వెంకటేశ్వర గారు చెప్తారు. Madam, teachers and my friends, today I'm going to tell a few points or incidents about Mahatma Gandhi and then Lal Bahadur Shastri. Actually, Mahatma Gandhi, though he is entitled like that, he is a common man like us. We can compare ourselves with him. Like us, he is having number of weak points, and like us, he has overcome those things. So we need not feel that he is very great in intelligence, and we are not reachable to that stage. But we can reach by seeing these incidents in the life. Actually, Gandhi's handwriting was not good, and Gandhi was very thin, and he is not a charismatic leader also, not handsome. And one more thing is, he is very, very frightened. He is an average student. With all these disqualifications, he became father of nation. How he became father of nation? Because he has overcome all these points. Actually, handwriting improvement he could not do, because already he became an adult, and after that he worried a lot for not doing gymnastics or exercise. That's why he has taken walking as one of his habits. That is point one. Second one is, he is very timid, and for the first case he could not talk anything. He is a lawyer, but he is a utter failure there. Even then he tried to gather the strength, developed courage, and he has shivered the great British. That is the specialty of him. And one more thing is, special quality is, whatever he preached, he did it. Once his wife, Kasturba Gandhi, had some fever, and doctor advised her not to take salt. And Gandhi was along with her. He has given her food without salt. Then she started eating, and in that anger she told, "It is easy to tell, it is difficult to do it." And then immediately what Gandhi did know, he told, "From today onwards I'll stop eating salt along with you." And he stopped eating salt and became an example. That is the specialty of Gandhiji. And actually non-violence is a weapon of him.
Usually we don't accept non-violence. We accept only violence. If they slap on one cheek, we are ready to slap on both the cheeks. But he is not like that. He told in a reverse way. Even then, how he became successful is the strength of him is to gather the people, to make them understand the problem. That is the specialty. Because of that one, many people followed this thin, lean man, and they brought freedom to us. Along with them, he brought freedom. That is point one. Next, about the second great leader is Lal Bahadur Shastri. We can tell him as simple living and high thinking is the example to say about this man. Actually, he was born his father expired when he was young, and his mother worked as a servant maid in many houses, and she brought him up. Actually, to go to school also it is difficult for him. He has to go on a boat to go to the other end of the shore to go to his school. And what he used to do now, he has to pay money to the boatman. He was not having money. So what he used to do is, he used to shirt, and he used to walk in the river and go to the other end of the river, and he was never late to his school after such a great thing. That is one point. And one more point is honesty. When he became home minister, railway minister, he was a railway minister. During that time there was a major train accident, and he resigned his job immediately after that. Actually, he is not a signalman. He is not at all concerned with that one. In fact, because he is in a higher position, the duty must be done by the remaining people. Even then, he resigned saying, I am responsible for the whole incident. So I am not fit to be a railway minister. He resigned, and while going home, the driver came to him with the car. Then he told, no, I am not home minister. I mean a railway minister. So I don't want to come in the car. I am an ordinary man now. He walked home on foot. That is one. And the second one, his sincerity. He went to Tashkent and tried to unite us. He has signed in the treaty, but many people say he died because of slow poison. And what he left behind him is not even a single house. Not only that one, he was in debts. Debts because he was one of the member of the trust, and somebody bought the house for land for him, and that land also he told it is not my property because I am not I don't have right to buy as a member of the trust. And that debt was paid by his wife. After his death, his wife Lalita received number of donations from many people, but she did not take them as a true better heart. He has given that money back to all those people. For 2 years it has taken for her to say thanks and return the money to them. So when you compare the Lal Bahadur Shastri with the present leaders, we have to feel ashamed of the present situation, who go on clinging to the throne. But these are the people who are very honest, and we have to follow them. That is only the offerings we do to those people. Thank you. Thank you very much. మనిషిగా బతకాలి ఏనాడు
మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలి, ఏనాడు నీతికి నిలవాలి. బాబు నీ కమ్మని వరమే మాకివు, అవినీతిని గెలిచే బలమివ్వు, అవినీతిని గెలిచే బలమివ్వు. గాంధీ పుట్టిన దేశం, రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం, ఇది సమతకు మమతకు సందేశం, ఇది సమతకు మమతకు సందేశం. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతిత పావన సీతారాం, ఈశ్వర అల్లాహ్ तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान. ప్రజలకు శాంతి సౌఖ్యం కలిగించే దేశమే దేశం, ప్రజలకు శాంతి సౌఖ్యం కలిగించే దేశమే దేశం. బానిస భావం విడనాడి ఏ జాతి నిలుచునో అది జాతి. బాపు నీ కమ్మని దీవెన మాకివు, నీ బాటను నడిచే బలమివ్వు, నీ బాటను నడిచే బలమివ్వు. గాంధీ పుట్టిన దేశం, రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం, ఇది సమతకు మమతకు సందేశం, ఇది సమతకు మమతకు సందేశం. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం, పతిత పావన సీతారాం, ఈశ్వర అల్లాహ్ तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान. Thank you, Satya madam. We are very glad Kumar sir is going to talk about a few words about Gandhi Day. Morning, respected director sir, teachers and my children, sorry, my dear teachers. Thank you. Actually, చాలా వండర్ఫుల్ గా సాంగ్ పాడారు టీచర్స్, సీనియర్ టీచర్స్. సాంగ్ వింటే మొత్తం అంతా ఇన్స్పిరేషన్ మొత్తం మారిపోయింది, మైండ్ సెట్ అంతా. అంత చక్కగా పాడారు. అది కాక మహాత్మా గాంధీ గారి విషయం చూసుకుంటే స్టూడెంట్ టీచర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు. ఎందుకంటే సోషల్ నాలెడ్జ్ అంతా ఏం చేస్తారు. టీచర్ కూడా ఇంగ్లీష్ టీచర్ కూడా చాలా అద్భుతంగా తెలియని విషయాలు కూడా చెప్పారు. అది ఇకపోతే మహాత్మా గాంధీ గారు పోర్బందర్ అంటే గుజరాత్ స్టేట్ లో ఉన్న పోర్బందర్ లో జన్మించారు. మీకు తెలిసిన విషయం మనందరికీ. అయితే ఆయన హిస్టరీ అంతా కూడా, ఆయన స్టడీస్ కూడా ఇండియాలో సగం అయిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు. ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి బారిస్టర్ చదివారు, లా కోర్స్. అయితే ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికా అది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే, నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, నాకు గుర్తున్న మేరకు అనమాట, సౌత్ ఆఫ్రికాలో లాయర్గా వర్క్ చేశారు. జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ అది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మన శ్వేత జాతీయులు, మన నల్ల జాతీయులు అంటే మన ఇండియన్స్ అవ్వచ్చు, మిగతా వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ కమెంట్స్ చూసి ఈయన చలించిపోయేవారు. అంటే ఆర్డర్ పాస్ చేయడం, చాలా హీనంగా చూడడం, నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్, టూర్ కీపర్ అలా చూడడం. వాళ్ళు ఇదైన తర్వాత ఆయన బాగా బాధపడి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. తర్వాత ఇండియా వచ్చేసారు. అక్కడ లాయర్ వృత్తి కూడా మానేశారు. మన ఇండియా వచ్చారు. ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఒక ఉద్యమాన్ని మొట్టమొదటి పోరువైతున్నటువంటి వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీ గారు. అలాగే మిగతా సపోర్టర్స్ హెల్ప్ కూడా తీసుకున్నారు. ఈయన గొప్పదనం ఏంటంటే స్వార్థాన్ని ఆశించలేదు. అంటే సెల్ఫిష్ గా ఏనాడూ ఆలోచించలేదు. తన పొజిషన్ తన మట్టుకు తన తాలూకా ఇది కూడా లేదు. అంటే చాలా ప్రౌడ్ గా ఉండాలి, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి, హానెస్ట్ గా ఉండాలనే తత్వం కూడా ఆయన లేదు. అలాగే ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కూడా ఎలా చూసేవాళ్ళు, మిగతా మన ఇండియన్స్, భారతీయులు కూడా ఆయన అలాగే చూసేవాళ్ళు. అలాగే మన ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఆయనకున్న అద్భుతమైన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఎవరో ఏది పని చేయలేది అహింస. ఆ థాట్ వైబ్రేషన్ ఆయన ఒక్కలోనే వచ్చింది. నాకు తెలిసి ఆ అహింసా పద్ధతి మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల ఇంత గొప్పగా సాధించారు. మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం రావడానికి అదొక కారణం నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే
సైలెన్స్ గా ఉన్నవాడికి ఎప్పుడు మేము చేయలేం. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంట్లో కానీ పిల్లల విషయం కానీ మన సొసైటీలో కానీ మనం ఏది చెప్పినా వాడు ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏమీ చేయలేం. సైలెన్స్ ఈజ్ ద గ్రేట్ వెపన్ అని ఒక ప్రోవర్బ్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో వచ్చింది, ఆల్రెడీ పిల్లలకు రాసావు, నాకు తెలిసింది. అంటే అంత వైలెంట్ గా ఆయన చేసి మన భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని అందించారు. అయితే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు, పెద్దగా కౌంటబుల్ అయిన అవ్వదు. తర్వాత మన మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక్కరే చాలా హైలీగా మనకి మన ఇండియాకి స్వాతంత్రం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారంటే ఆయన ఎటువంటి పదవిని ఆశించలేదు. ఫస్ట్ థింగ్, ఎటువంటి ఆస్తులు కూడా ఆయన ఏమీ కూడగట్టుకోలేదు. ఆయన ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా వెనక్కి చూడలేదు. ఆయన ఏ దృష్టి అందరినీ చూస్తారో ఫస్ట్ ఇండియన్. కానీ అప్పటికే ఆయన చనిపోయడం ముస్లిమ్స్ తగాద వల్ల వీటి వల్ల ఆయన చనిపోయడం జరిగింది. అయితే మహాత్మా గాంధీ గారికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అద్భుతమైనటువంటి గౌరవం ఏంటంటే మన కరెన్సీ నోట్ల మీద ఈ రోజు కూడా ఆయన చిహ్నం లేనిదే మన కరెన్సీ ఎవరంటే, అంటే ప్రతిరోజు మనం మనీ తీసామంటే ఆయన మనం స్మరించుకున్నట్టే. అంత అద్భుతమైనటువంటి వాల్యూ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆయన ఈ రోజు కూడా ఉంది. తర్వాత ఈయన తాలూకా మార్గదర్శకత్వం కొంతమంది నేషనల్ లీడర్స్ కూడా ఇప్పుడు అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ బట్టి దీన్ని బట్టి అంతగా సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. తర్వాత ఇప్పుడున్న ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా ఏదో ఒక విధంగా ఎందులోనైనా స్కామ్స్ లో ఇరుక్కోవడం కానీ అందులో జరుగుతున్నాయి. సెల్ఫిష్ గా అది ప్రూఫ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవడం తర్వాత సంగతి. మొత్తం మీద ఈ ఎంక్వైరీస్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా. ఇంత నిస్వార్థమైనటువంటి లీడర్స్ ఉండడం చాలా ఆడదు. ఎస్పెషల్లీ మన భారతదేశంలో ఇటువంటి వాళ్ళు ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం. ఆయన చనిపోయి ఈ రోజుకి 150 years దాటిపోయిన బర్త్డే అయ్యి దాటిపోయినా సరే ఈ రోజు కూడా మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ యూనివర్సిటీస్ లో కానీ ఈయన మనం స్మరించుకుంటున్నాం అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి అనమాట. ఇంకోటి ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ ఈయన ఒక్కరికే ఇచ్చారు. ఫాదర్ అంటే ఒక తండ్రి పొజిషన్ ఉన్నారంటే, ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అంటే మన భారతదేశానికి తండ్రి వంటి వాడంటే ఎంత ఉన్నత స్థానం లేకపోతే ఆ పొజిషన్ అనేది ఎవరికీ రాదు. ఈవెన్ ఏ నేషనల్ లీడర్ తీసుకుంటే ప్రెసిడెంట్ ఆ పొజిషన్ ఎవరికీ లేదు నాకు తెలిసి. ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం అన్నమాట. అలాగే మన ఇండియన్ సిలబస్ లో కూడా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లో మహాత్మా గాంధీ గారి తాలూకా జీవిత చరిత్ర కానీ డెత్ నేచర్ అంతా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం చదువుకునే మనం ఈ రోజు ఈ స్థాయికి మనం ఉన్నాం. నాకు తెలిసి సిలబస్ ఏదైనా సోషల్ అవ్వచ్చు, తెలుగు అవ్వచ్చు, నాట్యాల్లో ఎన్నోనైనా సరే ఈయన జీవిత చరిత్ర లేదే సిలబస్ లేదు. అంత అద్భుతంగా మనకు ఆయన గొప్ప స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఈ రోజు మనం ఇంత ఫ్రీగా సరదా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ గారి తాలూకా కృషి. అంటే బేసిక్ ఆరిజిన్ ఆయనే. మిగతా లీడర్స్ రావచ్చు, లీడ్ చేయొచ్చు, అది తర్వాత విషయం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Now we'll have Gauri Shankar sir. He will tell a few words. He was very sharp. Yes, in his period, when he was a prime minister for 2 years, from 1964 to 66. In 1965, a war happened between India and Pakistan. But India had won the war. But Shastri went to Pakistan for the discussions, for meeting. And at that time, the leaders, the journalists asked a question to Bahadur Shastri that you are very sharp, no? They are very tall. How can you deal with them? You may fear, you may afraid of seeing them. Then he said, a short person raises a head and he talks. A tall person bends his head and he talks. So we should not feel that we are sharp. It was very humorous sentence said by Bahadur Shastri. Thank you for giving me this. Actually, we must be very spontaneous to answer such type of questions. In front of everyone, if they ask such type of question. And another thing is, we must not do body shaming to anyone. So it was because he was ashamed, immediately gave a sharp answer so that he can never say anything about this type of person. We have to see the intelligence and character of a person, not body. Body is given by God. We have to bear it whether we like it or not. Thank you. Thank you one and all for making this function grand success. I am very happy. Thank you. Thank you very much.